السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا مستر عمرو، وان شاء الله هنكمل مع بعض fourth lesson in geometry in the title of congruent triangles. And let's go a little bit further about the congruent of triangles. So زي ما اتفقنا مع بعض المرة اللي فاتت، احنا كنا واخدين in the previous session the congruency of the polygons. النهارده هيكون more specific، هيكون يعني فيه تخصيص اكتر، بس هيكون عن الترينجلز. مبدئيا قبل اي حاجه triangle definition بتاع triangle is the smallest polygon، هو اصغر polygon which consists of 3 sides 3 verses 3 angles. هو اصغر polygon موجود اللي بيتكون من 3 sides 3 angles 3 verses. تمام، حلو جدا. لو افترضنا على سبيل المثال ان احنا بنقول ان احنا عندنا triangle like this and we get another triangle like this، عشان نقدر نقول ان two triangles are congruent, which means that the first one it will be ABC and the next one it will be XYZ, no matter about the letters. يعني الحروف نفسها مش مهمة، مش شرط ان هي تكون زي بعض، يعني هنا ABC وهنا تكون ABC، ولكن احنا الفكرة كلها shapes. If the shape لو shapes have the same side يبقى ساعتها بنقول ان هما congruent. I mean as long as you don't change the length of each side of these sides which are in front of you, so we could say that they are congruent. حضرتك طالما ما غيرتش اللينث بتاع السايدز يبقى ساعتها دول congruent. طيب يعني معنى كده ان انا بقول ان ABC in the triangle congruent to the triangle XYZ. طيب امتى الكلام ده بيحصل يا مستر؟ احنا عندنا 3 حالات او 4 حالات وهنقول الفور كيسز بتاعتنا، بس في شوية حاجات لازم حضرتك تعرفها. لو هو اداك given information ولكن triangle ABC congruent to another triangle XYZ، ده معناه ان حضرتك هتستنتج ان each side of the first triangle equal to the opposite or the corresponding. يعني كل side هنا بيكون equal corresponding هنا. يعني ايه يا مستر؟ يعني باختصار انا عارف ان AB اول وتاني AB زي ما اتفقنا مع بعض the first two letters it will be equal to XY، ده الكورسبوندينج بتاعها. يعني انا عارف ان AB هي equal معايا XY. طيب يا مستر اوكي تمام، وعارف ان AC اول وتالت it will be equal to XZ. I mean they have the same length، يعني ليهم نفس الطول بالظبط. لو if one of them equal to 3 centimeters so the corresponding will equal to 3 centimeter as well. يعني لو واحد فيهم 3 سنتيمتر اللي قصاده هيكون 3 سنتيمتر، نفس القصة. وانا عارف ان BC هي ايكوال معايا YZ. ومش بس كده، ده احنا كمان بنتكلم على الانجل. each angle of the first triangle equal to each angle of the يعني كل انجل هنا هت equal the corresponding angle. يعني معنى كده ان measure angle A هت equal معايا measure angle X. يعني ال A هي ال corresponding بتاعها X. what about B؟ طيب the measure of angle B equal to the measure of angle Y. طيب the measure of angle C equal to the measure of angle Z. and let's get started وخلينا نبدأ في الكيسز بتاعتنا. we have here 4 cases. احنا عندنا هنا 4 حالات. the first case we can call it as SSS. the second case AS. the third case SS, or maybe we can call it as SAS, and the last one it will be RHS. So let's get started with the first case SSS, which means that SSS ده abbreviation أو الاختصار ل 3 sides of the first triangle congruent to the corresponding parts of the second triangle. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو افترضنا على سبيل المثال ان انا عندي triangle كده وعندي another triangle كده وعندي triangle تاني كده، وافترضنا ان الفيرست one equal to اسمه او النيم بتاعه ABC and second one equal XYZ،
وانا عارف ان AB I'm gonna label it يعني احط يعني hash mark AB congruent to or equal to XY and AC congruent to XZ. جميل يا مستر. وBC I'm sorry congruent to BC congruent to YZ. ده معناه ان triangle اسمه ABC هيكون congruent لترينجل تاني اسمه XYZ. يبقى دي first case the three sides of the first triangle congruent to the corresponding parts of the second triangle اللي هي بنقول عليها S. يعني ايه يا مستر S؟ انا عارف لو عندي triangle زي كده ده اسمه S اللي هو side وده اسمه side وده اسمه side. فاحنا بنقول if the three sides of the first triangle congruent to the corresponding parts of the second triangle so both of the two triangles are congruent. يبقى معنى كده ان الاثنين دول congruent. ودي is the first case. What about the next case or the طيب نركز بقى في الحالة الثانية أو second case وهي عبارة عن AS. طيب خلينا نفهم مع بعض AAS. هي A اختصار لكلمة angle which mean it will be angle side بس مش أي side. يعني إيه يا مستر؟ يعني أنا عارف لو عندي triangle زي كده okay and we have here another triangle maybe another color وترينجل تاني زي كده وانا عارف ان الفيرست ده will be مثلا A B C وترينجل تاني اسمه X Y Z. لو انا عارف ان الانجل B equal to الكورسبوندينج بتاعها اللي قصادها اللي هو هيكون Y وعارف ان الانجل C equal to الكورسبوندينج بتاعها اللي هي Z ومش اي سايد يا جماعه السايد اللي شايلهم. عشان كده بنقول عليها if the two angles and side drawing. ومعنى كلمه side drawing يعني السايد اللي هم اترسموا عليه already اترسموا عليه. فبالتالي انا عارف ان الانجل لو انا عندي سايد كده فالسايد ده بيبقى شايل تو انجل الانجل دي والانجل دي. فبالتالي احنا مش بنختار اي سايد لازم يكون السايد اللي هو مرسوم عليه الانجلز. فعشان كده احنا بنقول ان السكند كيس اللي هي تعتبر AS أو بنقول عليها ASA يعني. فاللي هي بنقول the two triangles are congruent if the two angles and the side drawing between their verses. side drawing between their verses عشان كده يعني إيه بيستحسن بنحط السايد في النص عشان معنى كده إن في angle وسايد. فبالتالي ده ساعتها ينطبق عليهم حالات الكونجرونسي. خلينا نروح بقى للثيرد كيس وهي عبارة عن SAS. ولو اخدت بالكم هي معنى كده ان الانجل it will be in the middle. يعني يا مستر يعني انا لو عندي triangle زي كده triangle زي كده وعندي another triangle زي كده ونفترض ان انا هسمي الاول ده عبارة عن LMN والsecond triangle I'm gonna call it as ABC. احنا اتفقنا مع بعض انه side and included angle. يعني يا مستر يعني التو سايدز اللي انت حضرتك هتختارهم زي مثلا على سبيل المثال انا عارف ده ان ده هيكوال معايا الكورسبوندينج ده والسايد اللي هو اسمه MN هيكوال معايا الكورسبوندينج. لو اخدت بال حضرتك ان التو سايدز دول عملوا انجل يبقى معنى كده ان لازم الانجل دي ومش اي انجل تانية الانجل اللي هي trapped between two rays. يعني احنا عندنا اللي هي موجودة ما بين التو ريز اللي هي LN و MN لان انا عندي التو ريز كده وهم عملوا الانجل دي فلازم تكون الانجل دي مش اي انجل تانية. فساعتها بنقول ان دي تعتبر الحالة او the third case اللي هي بنقول in the case of يعني عشان يحصل الكيس دي بنقول عليها ان هو the two triangles are congruent if the two sides and included angle of the one of the triangle are congruent to the corresponding parts of the second triangle or the other triangle. خلينا نروح لل the last one. وال last one دي او اخر حالة دي مهمة شوية وفيها ايه
فيها يعني حاجة جديدة. خلينا ايه نتفق مع بعض ان احنا we have here a right angle triangle. هنا عندنا اسمها اصلا عبارة عن right hypotenuse side. طيب يعني ايه اصلا الكلام ده؟ والكلام ده جديد بالنسبة لنا. خلينا نتفق مع بعض ان احنا عندنا we have here a right angle triangle. we have here right angle triangle. وزي ما اتفقنا مع بعض ان انت you can know the right angle triangle with the little square. زي ما اتفقنا مع بعض ان انت بتعرف ال right angle triangle بالlittle square. اظن واضح جدا ان احنا we have here a right angle triangle. هنتفق مع بعض ان ال longest side اطول side موجود in the right angle triangle is called hypotenuse. بنسميه hypotenuse. الهايبوتنيوس احنا بنقول عليه the side which is opposite to the right angle triangle. يعني هو السايد المقابل للرايت، فبالتالي بنقول عليه hypotenuse. يبقى الهايبوتنيوس بنعتبره هو the longest side، أطول side in the right angle triangle. and the side you will find it just opposite to the right. يعني هو بيكون مقابل للرايت عشان حضرتك ما تتوهش وتبقى عارفه تحديدا. يعني المهم الفورث كيس بتقول ان انت لو عند حضرتك two right angle، لو عند حضرتك two right angle، لو افترضنا ده right angle الاول وعندي هنا another right angle like this. طبعا حضرتك عارف ان ده الرايت زي ما اتفقنا مع بعض. الرايت اللي هي which consists of two rays, one of them horizontal and another one vertically. فبالتالي افترضنا ده اسمه A B C، وده هنسميه مثلا another name X Y Z. الهايبوتنيوس هو السايد which opposite to the right. تمام، حلو جدا يا مستر. امتى two angles two triangles دول نقدر نقول we can say they are congruent if the hypotenuse، يبقى لازم الهايبوتنيوس يبقى شرط اساسي. لازم we have here constraints. I mean we have here condition. في عندنا هنا شروط مش بمزاجنا. so الهايبوتنيوس and another side، واحد من two sides التانيين لازم يكونوا equal to the corresponding. يعني لازم الهايبوتنيوس يكون قد الهايبوتنيوس واي سايد تاني. ده بيحصل طبعا، ده special case في حالة right angle triangle. اوكي طيب كده اخدنا بشكل عام فالcongruent of the triangles اللي هو الفور cases بتاعتنا. the first case SSS. I mean here we have three sides of the first triangle, three sides or each side of the first triangle congruent to the corresponding parts of the second triangle. We can call it as they are congruent. I mean they are typically the same triangle. يعني ساعتها نقدر نقول ان الترينجل يعني متكرر بالظبط، ده هو بالظبط. I mean here the same thing. يعني هو نفس السايدز، نفس the same length، يعني نفس الطول. if the first equal to 5 so the corresponding will be 5. يعني افترضنا مثلا على سبيل المثال we have here 5 centimeter so this it will be 5. If we have here 6 centimeters this it will be 6. If we have here 7 centimeters this it will be 6. I don't care about. أنا عارف إن هو scalene triangle. أنا عارف إن ده scalene triangle. تمام أوكي، ما عنديش أزمة بقى سواء كان أيا كان ال type of the triangle isosceles scalene or equilateral triangle. أنا مش مهتم. المهم إن هو عندي each side of the first triangle equal to أو congruent to the corresponding للتاني. يعني كل واحد قد اللي قصاده. عندنا الحالة التانية ASA ان احنا بنقول two angles and side drawing. وهنفهم طبعا اكتر بالاكزامبلز بتاعتنا وازاي بتيجي. طبعا ده سؤال بيعتبر من الثوابت اللي بتيجي في الامتحان ويعتبر حاجة ثابتة، فلازم حضرتك تكون مدرك وازاي هنتعامل معاها لان في steps. فبعض الاحيان he will ask you. طبعا في بعض الأحيان he will ask you to prove that if they are congruent or not, and you have to mention or to show the reason, and sometimes you have to show your work. I mean your steps. يعني في بعض الأحيان لازم توضح خطواتك ولازم تبقى كاتبها عشان تاخد الفول مارك أو الدرجة بتاعتك. خلينا نشوف بعض الحالات اللي ممكن تيجي and how can I prove it they are congruent. So if we have here something like this. لو افترضنا مثلا على سبيل المثال ان احنا we have here عندنا الشكل اللي قصاد حضرتك ده. تمام،
the first one A B C D. ممكن يجي يقول لك is a triangle ACB congruent to the triangle ACD and Y. لما يجي يسألك هل هم congruent ولا لأ and why, so you have to show the reason or you have to tell him about the reason. يبقى حضرتك لازم تذكر السبب. طيب يا مستر هل هم congruent ولا لأ وازاي اعرفهم؟ طيب خلينا نفتكر كده مع بعض ان احنا زي ما اتفقنا مع بعض we have had 3 cases. احنا كان عندنا 3 حالات او 4 اللي هم SSS وزي ما اتفقنا مع بعض اللي هو ASA و SAS و RHS. طيب خلينا نشوف الكيس اللي قدامنا دي وازاي اصنفها، ازاي اعمل لها classifying، ازاي اعرف هي انهي حالة. مبدئيا قبل اي حاجة اظن واضح جدا we have here labels. يعني عندنا هنا في labels او markers يعني محطوطة على كل سايد عشان تظهر ليك ان السايد A B congruent to AD. يعني انت حضرتك قدامك الليبلز اللي موجودة دي معناها ان السايد ده قد السايد ده. يبقى احنا عندنا هنا اول حاجة اللي هي سايد. تمام يا مستر اوكي. وعندنا هنا CD congruent to CB يبقى عندنا SS. هتيجي تقول لي طيب تمام يا مستر بس ما عندناش اي حاجة تانية، فبالتالي احنا هنعمل ايه؟ يعني احنا دلوقتي عارفين ان احنا we have here SS. what about the third؟ طب احنا ماشي اوكي عارفين ان احنا عندنا SS. طب التالتة هتبقى ايه؟ طبعا خلي بال حضرتك ان في معلومة مهمة جدا ان AC is a common side. هتقول لي طب يعني what do you mean by a common side؟ I mean common side يعني both of the two triangles which are in front of you right now share a common side. يعني هم بيتشاركوا في نفس السايد. يعني معنى كده ان السايد ده لو كان equal to 5 في ال first triangle يبقى هي equal معايا برضو 5 في ال second triangle. فبالتالي لما يجي يسألني right over here he asks me if they are congruent or not, so yes they are congruent. And as I told you, so you have to show the reason because هتقول له بقى السبب وهتفتح curly bracket like this. هتفتح bracket كده like this وتقول له فيه السبب اللي هم التلاتة. ايه السبب يا مستر؟ اول حاجة احنا زي ما اتفقنا مع بعض ان احنا عارفين ان AB اقول له ان AB equal to AD or congruent to AD. وبكتب له هنا given يعني حضرتك ان انت you have mentioned it. يعني حضرتك اللي ذكرت ده مش انا اللي قايل من دماغي، يعني ده اللي حضرتك قلته يعني. And by the way we have here BC congruent or equal to DC given. And the third side here AC is a common. AC is common side, so we did use that. Therefore the triangle ACB congruent to ACD, and you have to sometimes you have to show the case. I mean it will be SSS. بمنتهى البساطة يعني سهلة جدا واكزامبل ما فيهوش اي حاجة ويعني بسيط جدا جدا جدا. وخلينا ننتقل الى السكند كيس ويعتبر من اهم we have here a very important exercise. You have to pay attention because it's really important. So let's get started. خلينا نبدأ بواحد من أهم الأمثلة اللي موجودة وتقريبا بيجي في أغلب الإكزامز، بس حاول تركز معايا. خلينا نسترجع كده. let me remind you about the vertically opposite angle before digging in it. قبل ما ندخل في المثال ده خلينا أفكرك بحاجة مهمة جدا. let me remind you about the second lesson. The second lesson كان بيتكلم if we have here two intersect straight line. لو في حصل intersection between two straight line, so اول ما تلاقي حضرتك عندك علامه الاكس اعرف ان انت عندك vertically opposite angle على طول. هتقولي يعني ايه يا مستر؟ يعني افترضنا على سبيل المثال ان انا عندي هنا we have here the first straight line it's going to be AB and the second straight line equal to CD and they intersect at the point M. وحصل لهم intersection في البوينت M. ده معناه ان الانجل نمبر 1 هتيكوال معايا الانجل نمبر 2.
وهو مش هيقول كده، وحضرتك لازم تبقى عارف ده من بدون ما هو يقول، ودي ساعتها بنسميها vertically opposite angle. So let's get started. هي دي اصلا مفتاح الحل بالنسبه لنا يعني، فهي حضرتك لما تعرفها هيبقى الموضوع it's very simple. Okay, let's get started. We have here two. Okay. So the first triangle ABC, and second one is DCE, for example. And he tells us that DC equal to BC and EC equal to AC. هنا prove that the triangle APC congruent to the triangle GEC. And by the way, he gives you information like AC equal to EC, DC equal to BC. هنا ادانا two information and you have to use it. حضرتك لازم تستخدمهم. ال given information موجودة على جنب اللي هي عبارة عن ان AC equal to EC، دي أول حاجة اللي أنا حطيتهم في square، حطيتهم في rectangle. AC equal to EC دي number 1. number 2 DC equal to BC. وهنا بيسألك prove that، أو بيقول لك إن أنت المفروض حضرتك إنك تثبت the triangle ABC congruent to DEC. How can I do it? Okay, number 1 you have to determine which case which is in front of you. اي حاله موجوده قدام حضرتك دلوقتي. مبدئيا قبل اي حاجه so let's get started، خلينا نبدا نحدد كده ونشوف يعني دي انهي حاله في الحالات اللي احنا قلناها. مبدئيا قبل اي حاجه احنا عارفين ان دي اس. هتقول لي طب عرفت منين؟ لما بيكون عندك label زي ما اتفقنا مع بعض او hash marks like two، احنا عندنا في هنا two lines هنا، تمام؟ يبقى انا عارف ان دي سي equal to بي سي، وهو قال كده فعلا اصلا، تمام؟ يبقى ده ساعتها بنقول ان في عندنا side equal to the corresponding side. دي اول حاجه. تاني حاجة عندنا ان AC equal to AC، يبقى ساعتها another side. What about the third؟ طب يا مستر احنا عندنا حاجتين بس. As I told you، انا قلت لك من شوية أول ما بتلاقي ان عند حضرتك علامة الX or the X sign which mean that we have here vertically opposite angle. لما يكون قدام حضرتك علامة الX اللي موجودة، ده معناه ان الانجل دي هتيكوال معايا الانجل دي، فعشان كده بنقول ان هو SAS. How can I write it؟ ازاي اقدر اكتب الكلام ده؟ كل اللي على حضرتك انك هتكتب زي ما انا هكتب كده بالظبط. هتقول in the two triangles، وهنا بنرسم بس the symbol of the triangle. We don't write the word triangles. So for us it's enough to draw two triangles like this. بالنسبة لنا ما بنكتبش الكلمة بتاعت triangles، احنا بس بنرسم two triangles وده بيكون كافي بالنسبة لنا. We have here in the two triangles ABC and DEC, and you have to open up a curly bracket like this. وبنكتب بقى ال conditions أو الشروط بتاعتنا. number 1 we have here في عندنا هنا أول حاجة we have here AC equal to EC. this is the first, and you have to ممكن تكتب هنا given، ممكن عادي. number 2 we have here DC equal to BC. given, another given. What about the third؟ طب وهو ايه التالت يا مستر؟ بنقول له هنا measure of angle ACB equal to the measure of angle DCE vertically opposite angle. ويبقى therefore the triangle، وبقول له بقى ساعتها ان triangle ABC هيكون congruent to the triangle DEC اللي هي which case طبعا SAS. اظن سهلة جدا وواضحة جدا والدنيا يعني بسيطة ما فيهاش مشكلة خالص. So خلينا to move to another point. We have to move to another point. What if we have another case؟ لو افترضنا على سبيل المثال ان احنا عندنا another case like this. طيب لو افترضنا، هو مش مظبوط قوي بس يعني خلينا نحاول تاني. يعني
نحاول بقى خلاص. اوكي طب triangle، واحنا عارفين ده right angle triangle. دي بقى الحالة اللي هي كنا بنقول عليها right hypotenuse side. طيب يا مستر هنا عندنا A B C، هنا D. حاول بقى تركز معايا and he right over here he tells us that AD equal to AB. طيب مبدئيا قبل اي حاجة خلينا متفقين مع بعض ان احنا لو عندنا right في one side بيبقى right من السايد تاني، لان هم زي ما اتفقنا مع بعض ان right supplements right زيها، فبالتالي لما بيكون عندنا right in just one side we deduce the right from the other side ان هو بيكون right من السايد التاني، فبالتالي هو بيكون عندنا ايه true، يعني هنا ده اللي ينطبق عليه اللي هو right hypotenuse side. طيب بيقول لي show if the triangle ABC congruent to the triangle ADC or not and why. So هنقول طبعا ان ده yes they are congruent. طيب why؟ and you have to open up a bracket like this because number one we have here AB equal to AD، ده الهايبوتنيوس، by the way ده الهايبوتنيوس بتاعنا وده given يعني هو اللي قايل ده. okay number two we have here the measure of angle ACB هت equal معايا the measure of angle ACD. both of them are right. ACD equal to 90 degree. I mean both of them are right. and هتقولي طب ماشي اوكي يا مستر، طب ده hypotenuse وده right، فين السايد التاني اللي انت قلت عليه؟ ما انت قلت لازم يكون right hypotenuse side. اوكي خلي بالك ان AC اللي موجود قصاد حضرتك ده common side. I mean the both of the two triangles share a common side. I mean يعني بيشتركوا في نفس السايد، معناه ان هو لو كان 7 في الفيرست هيبقى 7 في السكند، لو 5 في الفيرست هيبقى 5 في السكند، فبنقول عليه AC is a common side which mean that they are congruent. يبقى therefore the triangle، ونقول بقى triangle ABC congruent to the triangle ADC right hypotenuse side. So let's move to these cases which are in front of you right over here. The first one here, he asks you in each of the following figures show if the two triangles are congruent or not and give the reason and given the similar sign to denote the congruency of the elements marked by these signs. يعني هنا بيقول لك ان انا حاطط لك labels او حاطط لك signs عشان تتعرف على الساينز السايدز اللي بتكون قد بعض. So let's get started with the first case here right over here. عندنا هنا طبعا اول حاجة لو اخدت بال حضرتك عندنا ان AE هت equal معايا AD هو القايل، تمام اوكي. طيب تاني حاجة عندنا هنا BE equal to AC، وخلي بالك ان الانجل دي قد الانجل دي زي ما اتفقنا مع بعض ان احنا عندنا طالما عندنا حالة او في الاكس يبقى دول already اصلا التو انجلز دول بيكونوا قد بعض، يعني الانجل دي والانجل دي قد بعض لان احنا عندنا حاله حرف الاكس قدامك هي واضحه جدا، فبالتالي السايد ده قد السايد ده والسايد ده قد السايد ده، فبالتالي يبقى عباره عن اس، يبقى في عندنا اس السايد ده، في عندنا اس تانية والانكلودد انجل اللي هي اتعملت ما بينهم، يبقى ده ساعتها فعلا congruent. واقول له the two triangles are congruent because we have here two sides and included angle. What about the next? We have here right angle triangle. في عندنا هنا right angle triangle بس مش شرط ان هو يكون congruent. هنشوف دلوقتي هل هو congruent ولا لا، لو انطبق معانا او it meets up our constraints so it will be congruent. لو طابق للشروط اوكي خلاص يبقى ده congruent، ولو ما طابقش للشروط يبقى مش congruent. ايه هي الشروط اصلا يا مستر؟ هي كانت عباره عن right hypotenuse side، وخلينا افكرك بالhypotenuse هو السايد opposite to the right angle، يعني لازم السايد opposite to the right angle triangle. فخلينا نبدا كده ونشوف مع بعض هل دول هم اصلا
هل دول congruent ولا لا؟ مبدئيا قبل اي حاجه انا عندي انجل A قد انجل دي، وللاسف دي مش هتفيدني بحاجه، وعندي ان الانجل دي قد الانجل دي، وعندي ان الانجل دي قد الانجل دي اللي هي vertically opposite، بس انا اصلا ما عنديش حاجه اسمها A ده طبعا يبقى they aren't congruent. ما عنديش حاجه اسمها angle فبالتالي they aren't congruent. يبقى الحاله دي not congruent، وهنعمل عليها X كده عشان حضرتك تبقى عارف ان هي مش congruent. So let's move to another point. خلينا نروح للثيرد كيس ونشوف هنا عندنا already فعلا عندنا S ان ال AB ده هو حاطط label equal to DE، يبقى عندنا S وعندنا AC equal to DE. تمام، بس وعندنا انجل فعلا، بس دول مش congruent. هتقولي طب why مستر؟ لان احنا متفقين مع بعض ان مش اي انجل وخلاص، لازم الانجل which is made up of the two rays or the two lines. يعني مش اي انجل وخلاص، احنا بنختار الانجل اللي هي اللي اتعملت من الترو لاين. خليني اوضح لك وافهمك يعني ايه. انا افترضنا على سبيل المثال ان انا عندي لاين هنا وعندي لاين هنا، الترو لاينز دول فين الانجل اللي عملوا الانجل دي، فلازم الانجل دي تبقى هي اللي مفروض تبقى قد الانجل دي، ولكن للاسف مش دي، ده مدي انجل سي قد انجل اف، فبالتالي it's not congruent. Let's move to the third case. We have right over here third case. على فكرة الكيس دي من أهم الكيسز اللي موجودة، لأن هي غالبا بتكون في الامتحان بتاع حضرتك. الكيس دي at site خليني أقول لك تاني بمجرد النظر. So you have to convince yourself it's congruent. حضرتك بمجرد النظر كده بتقنع نفسك إن هي congruent على طول. طيب ليه يا مستر؟ مبدئيا قبل أي حاجة we have here side. تمام يا مستر، وده سايد تاني. فين السايد التالت؟ خلينا أفكرك ان ده عبارة عن common side، فبالتالي دي حالة ال SSS because both of the two triangle right over here and we عندنا في up and down، في واحد فوق وواحد تحت، الاتنين اشتركوا في نفس السايد، فبالتالي ال AC ده بنعتبره common side، يبقى ده they are congruent. Let's move to the fifth case. عندنا الحالة الخامسة اللي موجودة قدام حضرتك، وهل هم congruent ولا لأ؟ مبدئيا قبل أي حاجة عندنا الانجل دي قد الانجل دي، يبقى A، وعندنا الانجل دي قد الانجل دي، يبقى we have here another A. ناقص لنا السايد، بس مش اي سايد، لازم السايد اللي هم اللي يكون يعني اترسموا عليه، يعني اتعملوا عليه. يعني مثلا ازاي؟ بص، يعني احنا عندنا السايد اهو، هل الاتنين دول مرسومين عليه؟ يبقى ساعتها دي حالة ال ASA، يبقى دول فعلا congruent، يبقى دول فعلا congruent. خلينا نروح الثيرد كيس، ومن غير ما افكر دي not congruent. طيب ليه يا مستر؟ شايف دول يا مستر الانجل فين؟ دي بعيدة عنهم، يبقى they aren't congruent. So let's move to another question right over here. هنا بيقول لي in each of the following figures find the required under each of the figure. طبعا مبدئيا قبل اي حاجه so number one you have to find out or to figure out they are congruent or not. حضرتك قبل ما تحل انت لازم حضرتك تكتشف هل هم congruent ولا لا، لازم تكتشف هل هم congruent ولا لا. اوكي، وخلينا افكرك ان ال sum of the interior angle of any triangle equal to 180. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو افترضنا على سبيل المثال ان احنا عندنا triangle like this and the first equal to 60 and the third equal to 70 and you want to get the missing right over here, so it will be 180 minus the sum 60 plus 70، فبالتالي هتقدر تجيبها اللي هي it will be 50. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا هقدر اجيب الميسنج في حالة ان انا if I have two angles I will be able to get the third. طيب خلينا let's get started. Number one, he asks you to tell him about the measure of angle D, but before getting the angle D, so you have to figure out if they are congruent ولا لا. هل هم congruent ولا لا؟ تعالى نشوف كده مع بعض. مبدئيا هم congruent. طيب ليه يا مستر؟ هقول لك ليه. لان مبدئيا انا عارف ان ده السايد ده equal to السايد ده، فبالتالي عندنا هنا اس هو اللي قايل على فكره، فيه حاطط ليبل اهو، شايفين الليبلز؟ فبالتالي يبقى السايد ده قد السايد ده. ومش بس كده، عندنا السايد ده قد السايد ده لان هو حاطط ليبل برضه، فعندنا اس. طيب باقي ايه يا مستر؟ الانجل دي قد الانجل دي، يبقى اس، يبقى فعلا they are congruent. طيب
from congruency we deduce. من الcongruency بنقدر نستنتج أو نقدر نجيب أي حاجة أنت عايزها. طيب مبدئيا قبل أي حاجة احنا عارفين إن الانجل دي equal to 30 صح؟ تقول لي اوكي دي 30 يبقى ال opposite ليها equal the same thing equal to 30. عرفت منين يا مستر؟ طبعا في زي ما اتفقنا مع بعض عندنا الحرف الاكس ده معناه ان احنا عندنا vertically opposite angle، فبالتالي ده 30 يبقى الopposite ليها equal to 30 وده 125 يبقى ده 125. هتقدر تجيب measure of angle دي، يبقى measure of angle دي it will be 180 minus السم بتاعهم اللي هو عبارة عن 125 plus 30. أظن واضحة جدا ومش محتاجة يعني فهي نفس الأفكار تعتبر متكررة ومتعادة اللي هي هتطلع معاك 25 اللي هي it will be 180 minus 155 so it will be 25. يبقى number one we get the measure of the angle D equal to 25. What about the next؟ حضرتك لازم برضو تكتشف هل هما التو triangles دول congruent ولا لا. they are congruent. ليه يا مستر؟ انهي حالة دول؟ حالة الاس اس اس، لان انا عندي هنا side and the common side، فبالتالي اس اس اس. خلينا بقى هنا number one بيقول لك هو the measure of angle D، عايز الميجر of angle D. وطبعا حضرتك هتقدر تقوم بنفس الخطوات اللي احنا قلناها هي عن طريق طبعا ده زي ما اتفقنا على بعض، ده لو 30 يبقى measure of angle D it will be the same thing equal to 30. ليه بقى يا مستر؟ من الcongruency from the congruency we deduce that each angle of the first triangle equal to the corresponding. يعني كل angle من first triangle بتequal من corresponding، بس ده after proving they are congruent. يعني بعد ما حضرتك بتثبت ان هم congruent يبقى كل angle هنا هتكون قد كل angle هنا. خلينا نروح last case، هي مش واضحة بس يعني نحاول كده. دي equal to 40 يبقى ال opposite ليها will be the same thing equal to 40 and right over here he asks you if they are congruent. طبعا هل هم congruent ولا لا؟ congruent، ودي حالة right hypotenuse side. عرفت منين يا مستر؟ عندنا هنا right يبقى طبعا يبقى right hypotenuse side. تمام. وعارفين ان الهايبوتنيوس اصلا في حد ذاته ده بيبقى عبارة عن common side. I mean both of the two triangles share a common side. الاثنين دول مشتركين في نفس السايد، يبقى دي حالة right hypotenuse side. وطالب مني XLY اللي هي الانجل دي اللي هي it will be طبعا ايه 50. جبتها منين؟ 180 minus 90 plus 40 so it will be 50. او ممكن تعملها على طول بسرعة 90 minus 40 so it will be 50. وكده يعتبر خلصنا الليسن ده. we have finished and see you the next time إن شاء الله.